کورین ڈرامہ فیل گڈ ٹو ڈائی، جو کہ دفتری سیاست، ٹائم لوپ اور غیر قوانین کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اس کے فرسٹ ایپیسوڈ کی طرف، جہاں پہ ٹائم لوپ کا آغاز ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 1 میں بدتمیز باس اور پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ کہانی کا آغاز MW فوڈز نامی کمپنی کی مارکیٹنگ ٹیم سے ہوتا ہے۔ اس ٹیم کا مینیجر بیگ جنگ سانگ ایک انتہائی اصول پسند لیکن بدتمیز اور مغرور انسان ہے۔ وہ اپنے ملازمین کی معمولی غلطیوں پر بھی سب کے سامنے ان کی شدید بےعزتی کرتا ہے۔ مرکزی کردار کا غصہ لی روڈا اس ٹیم میں ایک عام جونیئر ملازمہ ہے جو روز اپنے باس کے طعنوں سے تنگ آ چکی ہے۔ ایک رات کمپنی کی ڈنر پارٹی کے دوران جنگ سانگ حد سے زیادہ بدتمیزی کرتا ہے، جس پر روڈا دل میں شدید غصے کے ساتھ کہتی کاش یہ خڑوس باس مر جائے۔ جہاں آتا ہے پہلا ٹائم لوپ۔ اسی رات جب جنگ سانگ نشے کی حالت میں سڑک پار کر رہا ہوتا ہے تو ایک بھاری ٹرک اسے کچل دیتا ہے اور وہ موقع پر ہی مر جاتا ہے۔ روڈا خوف کے مارے چیخ اٹھتی ہے اور اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ وہ اپنے بستر پر ہے اور کیلنڈر پر وہی 7 دن دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ جنگ سانگ زندہ سلامت آفس میں موجود ہوتا ہے اور روڈا اسے خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے، لیکن رات کو جنگ سانگ پھر ایک حادثے میں مر جاتا ہے۔ بار بار جو ہوتا ہے وہ جنگ سانگ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی اس پہ ٹائم لوپ میں مرے جا رہا ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 2 میں موت کا قانون اور اس کا بار بار ریپیٹ ہونا۔ روڈا اب ایک ہی دن میں 7 نومبر میں پھنس چکی ہے۔ وہ نوٹس کرتی ہے کہ جب کوئی ملازم جنگ سانگ کی کڑوی باتوں سے تنگ آ کر دل سے بدعا دیتا ہے یا کہتا ہے یہ مر کیوں نہیں جاتا تو کائنات فوراً متحرک ہو جاتی ہے اور جنگ سانگ کسی نہ کسی عجیب حادثے سے مر جاتا ہے اور دن وہیں سے دوبارہ ریپیٹ ہونے لگتا ہے۔ پہچاننے کی پہلی کوشش روڈا کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اسے لوپ سے نکلنے کا واحد طریقہ جنگ سانگ کو ہر قیمت پر مرنے سے بچایا جائے۔ وہ دن بھر آفس میں جنگ سانگ کے پیچھے سائے کی طرح گھومتی ہے تاکہ اسے حادثات سے بچا سکے۔ ایپیسوڈ نمبر 3 میں عجیب حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جنگ سانگ کو حادثات سے بچانے کے چکر میں روڈا پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ سب کے سامنے باس کو دھکا دے دیتی ہے، کبھی اس کا گریبان پکڑ لیتی ہے اور تاکہ اس کا راستہ بدلا جا سکے، کبھی کبھی اس سے بدتمیزی سے بات بھی کرتی ہے۔ جنگ سانگ سمجھتا ہے کہ روڈا یا تو پاگل ہو گئی یا پھر اسے محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ اب اس میں ایک نیا کردار جو ہے وہ کانگ جو ہوں، کمپنی میں چیئرمین کا امیر پوتا کانگ جو ہوں، جو اپنی پہچان چھپا کر اس آفس میں ایک عام ملازم کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ روڈا ان کے عجیب و غریب حرکتوں کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے اور اسے روڈا کا یہ نڈر انداز پسند آنے لگتا ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 4 میں مخبر کا بحران، کمپنی کی سیاست اور کمپنی کی تیار کردہ فوڈ پروڈکٹ میں خرابی کی وجہ سے میڈیا میں خبر لیک ہو جاتی ہے۔ کمپنی کے اوپر مینجمنٹ اس کا ملمہ مارکیٹنگ ٹیم پر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ جنگ سانگ جو کہ اپنی کمپنی کا وفادار اور اصولوں کا پکا ہے، اپنی ٹیم کے ملازمین پر شک کرتا ہے اور انتہائی سخت تفتیش شروع کر دیتا ہے۔ اسے ذہنی تشدد کی وجہ سے ملازم دل میں سے بدوائیں دیتے ہیں۔ جب ٹائم لوپ ایک ہی دن میں کئی بار ریپیٹ ہوتا ہے، روڈا کو اندازہ ہوتا ہے کہ صرف جسمانی طور پر بچانا کافی نہیں، جنگ کے رویے کو بدلنا ہوگا۔ انسان کو سدھارنے کا مشن۔ ایپیسوڈ نمبر 5 ورکنگ موم کا مسئلہ۔ مارکیٹنگ ٹیم کی ایک ملازمہ چوئی من جو کہ ایک ماں ہے، اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے آفس سے دیر سے آتی ہے۔ جنگ سانگ اسے بغیر کسی ہمدردی کے کہتا ہے اگر فیملی اتنی ضروری ہے تو نوکری چھوڑ دو۔ لوپ کا استعمال من جو کی بدعا سے دن بھر ریپیٹ ہوتا ہے اور اس بار روڈا حالات کو سنبھالتی ہے۔ جنگ سانگ کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ خود جو کا کام سنبھالے۔ جب جنگ سانگ خود فیلڈ میں جا کر ایک ماں کی مشکلات کا اندازہ ہوتا ہے، اس کے سخت دل میں تھوڑی نرمی آتی ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 6 روڈا کا کھلا چیلنج، سچ کا سامنا۔ بار بار ریپیٹ کے تھک کر روڈا ایک خالی جگہ پر جنگ سانگ کو اکیلا پکڑتی ہے، اس کے منہ پر ہوتی ہے، اسے بتاتی ہے کتنا برا، خود غرض، بدتمیز اور کمپنی کا ہر بندہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ یادداشتیں جھٹے، جنگ سانگ شدید غصے میں آ رہی تھی، لیکن اسی رات جب اکیلا تھا تو اپنے دماغ پر پرانے ٹائم لوپ کے فلیش بیک دکھائی دیتے ہیں جہاں خود کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ روڈا کی باتیں سچی ہو سکتی ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 7 کمپنی کے بڑوں کا جال۔
डायरेक्टर पार्क मार्केटिंग टीम को एक नाम इश्तहारी मुहिम का जिम्मेदार ठहरा कर जिंग सॉन्ग को नौकरी से निकलवाने की साजिश करता है। रूडा की हिकमत अमली रूडा जो पिछले लुक्स के जैसे डायरेक्टर पार्क के प्लान से पहले ही वाकई होती है, जिंग सॉन्ग को अलर्ट करती है कि जिंग सॉन्ग पहली बार एहसास होता है कि कंपनी की आला मैनेजमेंट इसकी अंधी वफादारी का फ़ायदा उठाकर इसी को कुर्बानी का बकरा बना देती है। एपिसोड नंबर 8 अनाकर को झटका। कंपनी के मुलाजमीन के लिए एक गुमनाम जायज़ा सिस्टम में लाया जाता है जहाँ मुलाजिम अपने बॉस को नंबर देते हैं। जिंग सॉन्ग का पक्का यकीन कि जो है इस टाइम लूप के पूरे निज़ाम के बारे में तफसील बातें जिंग सॉन्ग पहले तो होता है, लेकिन रूडा अगले चंद मिनटों में ऑफिस में होने वाली अजीब और गरीब और गैर मुतवक्का वाक़या को बिल्कुल पेश गोई करती है और जिंग सॉन्ग के पास जो है पेशन गोई करके बताती है कि गरीब इन सारी चीज़ें जो होने वाली हैं सारी टाइम लूप की वजह से हैं। अगर इसने खुद को ना बदला तो वो सच में मर जाएगा। और अना को जब कंपनी की झटका लगता है और मुलाजमीन हसूद पसंद होने की वजह से पूरे नंबर मिलने की जब रिजल्ट आता है तो जिंग सॉन्ग के नंबर पूरी कंपनी में सबसे कम होते हैं। मुलाजमीन कमेंट्स इसे हिटलर शैतान लिखा होता है। जब जिंग सॉन्ग को ग्रुप हाथ में मिल जाता है वो अंदर ही अंदर टूट जाता है। एपिसोड नंबर 10 अच्छा इंसान बनने की ट्रेनिंग में ज़ाया फेस होती है। रूडा जब जिंग सॉन्ग की बाकायदा ट्रेनिंग शुरू तो इसे सिखाती है मुलाजमीन को देख कर मुस्कुराना उसकी तारीफ़ करनी होती है। जिंग सॉन्ग जब ज़बरदस्ती मुस्कुराना छाई करने की कोशिश करता है इतना अजीब लगता है कि मुलाजिम समझते हैं कोई जानलेवा बीमारी हो गई है किसी नौकरी से निकालने वाला या टाइम रिपीट होना कम हो जाता है। एपिसोड नंबर 11 जहाँ पे विलन की एंट्री होती है। विलन की एंट्री नया खतरा बन जाती है। कंपनी में एक इंतहाई और नई चालाक मैनेजर पीओसी बेक को लाया जाता है। इसका कंपनी का खर्चा कम करने के लिए पुराने और गरीब मुलाजमीन को नौकरियों से निकालना होता है। जिंग सॉन्ग टीम को हुक्म देती है कि वो इन मुलाजमीन की लिस्ट तैयार कर। एपिसोड नंबर 10 टीम के लिए बगावत बॉस का बदलाव। पुराना जिंग सॉन्ग फौरन लिस्ट बनाते लेकिन रूडा की सोबत अपनी तब्दीली की वजह से जिंग सॉन्ग का ज़मीन जाग उठता है। वो बोर्ड मीटिंग के दौरान जिंग सॉन्ग के सामने खड़े होकर शिप के फार्मूले को गलत साबित करते अपने मुलाजमीन को निकालने के ऑर्डर पर साइन करने से इनकार कर देते। इस तरह टीम का हीरो बन जाता है। इसी दौरान कॉन्ग जू होंग खुलेआम रूडा से मोहब्बत का इजहार कर देता है जिससे देख के जिंग सॉन्ग के दिल में जलन पैदा नहीं होती और इसे एहसास होता है कि वो रूडा को पसंद करने लगा है। और आखिरी जंग और इंजाम। एपिसोड नंबर 13 गरीबों की सज़ा और चैलेंज। मैनेजमेंट जिंग सॉन्ग की बगावत की सज़ा के तौर पर इसे टीम को कंपनी का सबसे घाटे में जाने वाली रेस्टोरेंट और गरीबों की फ्रेंचाइज को संभालने के लिए भेज देती है। अगर ये टीम इस रेस्टोरेंट को मुनाफा ना ला सकती पूरी टीम को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जिंग सॉन्ग रूडा और जो खुद को इस रेस्टोरेंट में जाते हैं और जिंग सॉन्ग अपने मैनेजर की कुर्सी पर छोड़ कर खुद बर्तन धोता है। ये सफाई करते हैं सर्दी में बाहर खड़े होकर पम्पलेट बांधते हैं। इसकी देख मुलाजमीन दंग रह जाते हैं। साजिश का मुकाबला पीयूसी बेक को नाकाम करने के लिए रेस्टोरेंट का माल रोक देती है लेकिन जिंग सॉन्ग अब एक सच्चा लीडर बन चुका है। वो अपने देश दिमाग को इस्तेमाल करता है। मुनफरिद लोकल मार्केटिंग नदी से रेस्टोरेंट में ग्राहकों का हजूम लग जाता है और टारगेट पूरा कर लेते हैं। मैनेजमेंट के पास इतना वो इन्हें वापस बुलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। रूडा की कुर्बानी जिंग सॉन्ग का लो। डायरेक्टर पार्क और पीयूसी बेक जिंग सॉन्ग को फाइनेंशियल फ्रॉड में फंसाने के लिए जाली कागजात तैयार करते हैं। रूडा खिलाफ इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करती है लेकिन इसी दौरान एक हादसा हो जाता है। रूडा कौम में चल जाती है। जिंग सॉन्ग अब बहुत टाइम लूप का असर होता है। वो रूडा को अस्पताल के बिस्तर पर देकर टूट कर होता है और इस लड़की ने इसे एक बुरा से अच्छा इंसान बना दिया और जहनी जिस्मानी तकलीफें बर्दाश्त और कायनात से दुआ करता है कि रूडा की जान बचाए। एपिसोड नंबर 16 साजिश कर। जिंग सॉन्ग अपनी टीम और कॉन्ग जू होंग की मदद से डायरेक्टर पार्क को पीयूसी बेक की करप्शन के तमाम पक्के सबूत कंपनी चेयरमैन और मीडिया के सामने ले आते हैं। दोनों विलन्स की कंपनी जिल्लत के साथ निकाल दिया जाता है। इस तरह से लूप का खात्मा हो जाता है और एक नया दिल इंसान बन जाता है और इस तरह नफरत या इस मौत की दुआ मांगे नफ़ा ख़त्म होने की वजह से टाइम लूप हमेशा के लिए टूट जाता है नॉर्मल होती तो कुछ कारण जहाँ रूडा ठीक होकर वापस ऑफिस आ जाती है। कॉन्ग जू होंग बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए रूडा को जिंग सॉन्ग के लिए छोड़ देता है और इनका अच्छा दोस्त बनकर रह जाता है। या हमें जिंग सॉन्ग रूडा एक दूसरे के अपने प्यार का एतराफ़ कर देते हैं।